डियर फ्रेंड आपण माने ट्यून करछन्ते 101.3 आकाशवाणी एफएम रेनबो कड़क दिल से दिल तक रे अछि आपण का सहित आपण के रेनबो साथी सोहानी कथा होछि ए बाटरे गीतरे आ गपरे गपरे तो सती स्टूडियो घड़ी वर्तमान समय 8:11:07 आ समय होछि मॉर्निंग मेलोडी रो मॉर्निंग मेलोडी रे आमे किछि गेस्ट को वेलकम करिथवा हम कार्यक्रम को तो साथी आज जी अछंती तांको वेलकम करबा पूर्वरु आपण मानको किछि कहबे कि सोशल मीडिया एम्ति गोटे जिंस से टीवी हो कि रेडियो हो समाज रो घटना तथा दुनिया रो घटना दुर्घटना सहित आमे परिचित हेतो केवल संवाद माध्यम रे जेतेबेले सोशल मीडिया एते अचीव करि नथिला से आम जेनरेशन बापांक जेनरेशन हो बा जेजेबापांक जेनरेशन हो सेतेबेले से माने जदी संवाद सुनुथिले ताहाले रेडियो माध्यम रे सुनुथिले जदी देखुथिले ताहाले दूरदर्शन ही देखुथिले तो आज एक कथा कहबार कारण हेउछि आम सहित जोड़ी हेइछंती दूरदर्शन रो जने संवाद पाठिका तांको आपण बेस भलो भाबरे जानिछंती न्यू जेनरेशन पई एक आदर्श कहिले अद्वितीय हेबो नाही आम सहित जोड़ी हेइछंती चलंतु स्वागत करबा हम एफएम रेनबो रो मॉर्निंग मेलोडी कार्यक्रम को मैम नमस्कार हमको आपण को स्वागत करूछ हम कार्यक्रम को नमस्कार धन्यवाद मते चांस देथिबारु मैम आपण को पचारिबा को चाहिबे कि आपण दूरदर्शन रे संवाद पाठ करूछंती आमे बे कथा कहबा जदी आमे कहार प्रेरणा पाइथौ कि आमे हमको देखुछु टीवी रे त आमे भी सेमते केबे जीवो दूरदर्शन रे संवाद पढिबो कि जे कोन से टीवी चैनल हो संवाद परिवेषण करबा जहा को देखिला परे हम भीतर गोटे आसे इंस्पिरेशन कि आमे तंको भली आमे भी थरे पढिबो त आपण जेबे आरंभ कले केबे आरंभ करथिले संवाद परिवेषण माने टीवी रे दूरदर्शन रे केबे आरंभ करथिले आपण 1988 मसिया अच्छा जुलाई 25 तारिख अच्छा जेतेबेले मैम आपण आरंभ कले सेतेबे त काहर प्रेरणा आपण को मिलिथबो जे मु संवाद परिवेषण करबी हां निश्चित भाबरे सेतेबेले जिते एशियर गेम हला नुवा नुवा घरे सब टीवी आसिला आज्ञा हम घरे भी टीवी आसिला तो टीवी रे से जो हिंदी रो न्यूज रीडर माने थिले सल्ला मंसरी सलमा सुल्ताना मंजरी एमन को देखिला परे मोर भी इच्छा होतला मु भी एमती कंपेयरिंग करंती बा संवाद पढंती कारण मु डिबेट भलो कहउतली बहुत त एमती इच्छा थिला किंतु केबे जे एमती गोटे पढी भी एते बड़ चांस पाइबी सेटा मु केबे भाबी भी नथिली जदी आरंभ कुहा जाय मैम दूरदर्शन रे संवाद जेबे पढिले संवाद पाठक तबे केबे आरंभ हितला 1988 में माने आपण होचंती फर्स्ट बैच माने हिंदी रे देखि के आपण इच्छा कले कि हमर भी केबे एम्ति हबो माने जानि भी नाहंती कि हमर केबे एम्ति हबो कि न हबो कारण हमर गोटे स्कोप थे कि हमें इमन को देखि के एबे इंस्पायर होची कि हमें तांको भली हबो किने सेते बळे आरंभ हेई नथिला आपण होचंती प्रथम बैच जा हो बहुत भले कथा तबे मैम एठी पछिरो चाहिबे आपण साहित्य साधना भी मध्ये करिसंती भी लेखा लेखी मध्य करंती तबे ए यात्रा आ संवाद पाठक यात्रा पिला बेलु कोन इच्छा थिला आपनकर हां निश्चित भाबरे पिला बेलु मोर इच्छा थिला मु जहा भी करे सेठी गोटे माने जेंती माने सेते बेस्ट थी कि बाहरिबी जते बळे संवाद पाठक ए दूरदर्शन रु माने एडवर्टाइज बाहरला तते बळे मु भी माने जानि भी नथिली मोर जने सांग ए मते आनी करी कहिले जे दूरदर्शन रे न्यूज रीडर बाहरची आउ तू पक्का तू निश्चित भाव पाई एते भल डिबेट को तीन मो पई अप्लाई करथिला सब करथिला मु खाली जाई कि इंटरव्यू देइतिली मु सेते बळे कटक रो बेसी जानि भी नथिली आ पचरी जाइतिली दूरदर्शन को सेती इंटरव्यू देइतिली आउ सेती बहुत लोक आस्तिले दिल्ली रो भी लोक आस्तिले आउ हमर दूरदर्शन रो डायरेक्टर न्यूज डायरेक्टर समस्त भी थिले आउ सेठी मते समस्त प्रथमे प्रश्न करथिले जे तुम्हें कौन न्यूज रीडर पे आसत तुम्हें तो एते छोट लागुच तुम्हें कौन पढ़ीच बारंबार मो सर्टिफिकेट गुड़ा देखुले जे तुम्हें सतरे पीजी पास करछ कहले हां देखंतु मु बहुत छोट पिला बेले लागुची ये तापरे इंटरव्यू हला एवं जते बेले मते बहुत छोट छोट प्रश्न भी पचारुथिले ओके आउ गोटे गोल टेबल पूरा बैठक बसला ता भितरे मु टिके सतरे प्रथम थोर नर्वस हो जाइतिली प्रथम दुईटा क्वेश्चन मु किछ कहि पार नथिली तापरे जेतेबेले पुणी से जानी पारले तापरे मु सब क्वेश्चन आंसर देतिली एवं शेष को सेही दुईटा क्वेश्चन जोटा मु न कहि पारतिली ताकू दूरदर्शन डायरेक्टर
ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବୀଣା ଦେବୀ ସେ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ କହିଲେ କଣ କାହିଁ କହିପାରିଲନି ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ ଡରିଗଲ କାହିଁକି? ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଅଡିସନ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ପଢିବାକୁ, ମୁଁ 2ଟା ପେଜ ପଢିଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ ର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ, ସିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଜାଣିଲି ସେ କହୁଥାନ୍ତି ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ, ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ ପୁରା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଟା ପଢିଥିଲି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦିଓ 1-2ଟା ପେଜ ପଢୁଥିଲେ, ମୁଁ ପୁରା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ, ମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମତେ ଜଣାଗଲା ଯେ 21 ତାରିଖ ବେଳକୁ, ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଲି ଯେ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଢିବେ। ସେ ନଥାଏ ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ମୋର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ ପାଠ ଦୂରଦର୍ଶନରେ। ସେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତି ମ୍ୟାମ୍, ସେତେବେଳେ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଟାଇମ ରେ ପଢିବା ଆଉ ପରଦା ସାମ୍ନାରେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଫେସ୍ କରିବା, ବୋଧହୁଏ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ, ତେବେ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା? ସେ ମୁଁ ତ ନର୍ମାଲ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଠିକ ସେ ପଢିପାରିବ ତ, ଭଲ ପଢିବ ତ, ନହେଲେ ଦେଖ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଖରାପ ପଡିବ ତୁମକୁ ବଦନାମ, ଆମ ଦୂରଦର୍ଶନର ବଦନାମ। ସେଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଦବି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମୋର ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମତେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିକି, ଛୋଟିଆ ଚିଠିଟେ ଲେଖି ପଠେଇଥିଲେ, ତୁ ତ ଓପନ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଏତେ ଭଲ ଡିବେଟ କରୁଛୁ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରିପାରୁଛୁ, ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଗୋଟେ ରୁମ ଭିତରେ 2 ଧାଡି ପଢିପାରିବନି? ସେଇଟା ମତେ ଏତେ ଏନର୍ଜି ଦେଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଡର ଭୟ ମୋର କିଛି ରହିଲାନି। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ସବୁଠୁ ମୋ ଜୀବନର ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇକି ଆସିଲି, ମନେ ଅଛି ଆମର ବୀଣା ଦେବୀ ନିଜେ ମତେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କହିଥିଲେ ମା ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଏଇଟା ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ପଡୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁଜର ସମସ୍ତେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡି ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ସେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏମିତି ଜମା ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି, ଆଗରୁ ଠିଆ ହେଇନି ପରଦା ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ସତରେ ମୋର ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ସେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମୁଁ ଆଉ ଦେଇପାରି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଥିଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏମିତି ବସିବ, ସେମିତି ବସିବ, ସେମିତି କରିବ, ତା ଭିତରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଟିକେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଟା ହରେଇଦେଲି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତେବେ ମ୍ୟାମ୍, ଯୋଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ସବୁ ମଡୁଲେସନ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥାଏ, ମାନେ ନ୍ୟୁଜ ରେ ପଢିବା ମଡୁଲେସନ ଅଲଗା ଥାଏ, ଏମିତି କଥା କହିବା ମଡୁଲେସନ ଅଲଗା ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ସମ୍ବାଦଟିକୁ ଏମିତି ପରିବେଷଣ କଲେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ବୋଲି? ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବାର ବି ଶୈଳୀ ବି ଅଲଗା। ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ଥାଏ ଖା ବୁଞ୍ଜ ଗିଳି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ କହିବେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ସେ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଡିବେଟ ଯେତେବେଳେ କହିବି, ମତେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଡିବେଟ ଟା ଏମିତି ଭାବରେ କହିବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟା ଭଲ ହଉଥିବ ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣିକିରି ମନେ ରଖିପାରୁଥିବ, ବୁଝି ବି ପାରୁଥିବ। ତ ସେମିତି ମୁଁ ନର୍ମାଲ ସେ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ପଢିଲି ଏବଂ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟୁଜ ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା କିଏ ନା, ଆମେ ସ୍ନେହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ହବୁ, ସେତେବେଳେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରେ ଶୁଣେ ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଯାହା ହଉ ମୋର ସମସ୍ତେ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗେ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାମ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁ କି କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବି ସେତେବେଳେ ଆମ ଜେନେରେସନ କଥା କହିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିଭି ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷକୁ ଆମେ ଭାବୁ କି ଆମେ ଧରିଦବୁ କି ହାତ ପୁରେଇଲେ ଏମିତି କରିଦବୁ, ଏମିତି ସବୁ ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ହଉ ସେ ମାନେ ଭାବନା ଦୂରେଇ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଠି ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା, ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ବି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖା ଲେଖି, ଏ ପ୍ରେରଣା ଆପଣ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ପିଲାବେଳୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେଖୁଥିଲି, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରଖୁଥିଲି। କବିତା ଗୀତ ଏସବୁ ପଢିବା, ତାପରେ ନାଟକ ଫାଟକ ଲେଖିବା, ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ନାଟକ ବି କରୁଥିଲି, ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲି। ଏମିତି ହେଇକି ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରତି। ଆଉ କଣ, ଆନାଉନ୍ସର ହବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆନାଉନ୍ସର ତ ହେଇଗଲିନି, ନ୍ୟୁଜ ରିଡର ହେଲି। ବହୁତ ଲୋକ ବି ମତେ ମହମ୍ମଦ ମହସିନ ଚାଲିଗଲେଣି, ସେମାନେ ମତେ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ଫିଲ୍ମରେ ସୁଯୋଗ ଦବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମନ ବଳେଇ ନଥିଲି।
କେତେ ଗୁଡିଏ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଭଏସ ବି ଦେଇଛି, ଡବିଂ କରିଛି। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ପିଲାବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଫ୍ୟାଗାଜିନ୍ ବାହାରିଲା ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଗେଇଲି ଆଉ। ତାପରେ ନାଟକ ପ୍ରତି ମୋର ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ PhD ଟା ବି ମୋର ନାଟକ ଉପରେ କରିଛି, ମାନେ ଗୋପାଳ ଛୁଟରାୟଙ୍କର ବେତାର ନାଟକ ଉପରେ କରିଛି। ଏମିତି ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ଲେଖା ଲେଖି କଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେତେ କବିତା କେତେ ଗଳ୍ପ ଲେଖି ସାରିଲେଣି? କବିତା ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଲେଖିପାରେନି, ମାନେ ଏମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମନକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେମିତି ଭାଷା ହେଇକି ବି ମୁଁ ଲେଖିପାରେନି। ତେଣୁ ମୋର କବିତାର ମାନେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଭାରି ସହଜ ସରଳ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରାୟ ଛୋଟ ପିଲା ଏମିତି କିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲେଖେ। 100ଟି କବିତା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ମୋର ଲାଇଫରେ, କିନ୍ତୁ ଗପ ମୁଁ ବହୁତ ଲେଖେ। ଗପ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଉ ଛୋଟ ନାଟକ ଏମିତି ଲେଖିଛି। 2ଟା ମୋର ବହି, ଗପ ବହି ବାହାରି ଗଲାଣି, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଳାଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନା। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ଉପନ୍ୟାସ ମୋର ଅଧା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇଲେ। ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଘର ଚାକିରି ତା ଭିତରେ ଲେଖା ଲେଖି କରିବା ବହୁତ କମ ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଏ ବା ମନକୁ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ମୋର ଗପ ଗୁଡାକ ବି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇକି। କୋଉ ଚରିତ୍ର, ସମାଜର ଚରିତ୍ର, କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି? ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଉପରେ, ନାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଉ ମୁଁ ବି ଫେସ୍ କରୁଛି ସମାଜରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସବୁ ଫେସ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ନାରୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଗୁଡା ଯୋଉଟା ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଯାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ରାତି ହଉ ଦିନ ହଉ ମୁଁ କଲମରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଆଉ ସେଇଗୁଡା କେତେବେଳେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଗପ ହେଇଯାଏ ଆଉ କଣ। ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାମ୍, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ କି ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଉପରେ, ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଉପରେ ଆପଣ ଗପ ଲେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ସମାଜରେ, ଗୋଟେ ନାରୀଟି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯଦି ଭାବିବ ବି, ସେ କେମିତି ଭାବିବ ନିଜକୁ? କେମିତି ସେ ନିଜକୁ ଭାବିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ସ୍ଥିତି ଦେଇ, ଏସବୁ ଗତି ଦେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ପାରିବି ବୋଲି? ତା ଭିତରେ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ନଥିଲେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ନାରୀଟି ତ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ, ପୁରୁଷ ତାକୁ ଯେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ବି ତା ଭିତରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଝଟିକିବ ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଭଗବାନ ତାକୁ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମେନ୍ ହେଲା ମାନେ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାରୀଟିକୁ ଦୟା, କ୍ଷମା, ସ୍ନେହ, ସହନଶୀଳତା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ମୁଁ ପାରିବି। ନାରୀ ଯଦି ମାନେ ଦୃଢ ହେଇଯିବ ଯେ ମୁଁ ପାରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାରିବି, ସେଟା ପୁରୁଷ ପାଖରେ ନଥାଏ। ତା ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାରୀଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ହବ ଯଦି ସେ ରାତି 12ଟାରେ ଏକାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଫେରି ପାରିବ। ସେଇଦିନ ଜାଣିବେ ଯେ ନାରୀ ପ୍ରକୃତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ମାନେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାଟେ ହଉ, ସିଡି ଫୋପାଡି ହଉ କି ବା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପେପରରେ, ଘରୋଇ ହିଂସା ଠାରୁ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ମାନେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛି। ଦୁନିଆ ବଦଳିଲାଣି, ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ବି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ବି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଘରକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ତା ଭିତରେ ଆମେ ବି ନିଜକୁ ବି ଟିକେ ମାନେ ଦୃଢ କରିବା ସହିତ ନିଜକୁ ସଂସ୍କାରୀ କରିବା ବି ଦରକାର। ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେ ପୁଅ ପିଲା ବା ପୁରୁଷ ଦୋଷୀ ତା ନୁହେଁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ବି କିଛି ସୀମାଟାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଯାଉଛେ। ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ସଜାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ନିଜେ ସଜାଡି ସଂସ୍କାରୀ ହେଲେ ବା ଦୃଢ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ଧୀରେ 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 ବଦଳିବ। ଏବେ ତ ବହୁତ ବଦଳିଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଜି କାହିଁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମାନେ 26 ଜାନୁଆରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ ଗୋଟେ ଲେଡି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରିକି ଉଡେଇଲେ, ତାଠୁ ଆଉ ଗର୍ବର ବିଷୟ କଣ ଅଛି? କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଠାରୁ ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇମାନେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେବେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ତେବେ ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି କଲେଜରେ, ଏବେ ଯୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥା, କରୋନାର ସିଚୁଏସନ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା, ଇଏ ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ କେମିତି ମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ନିଜକୁ ଇଏ କରିପାରିବେ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିବେ? ତା ପାଇଁ ତ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ବି ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ତ ସରକାର ଅଫଲାଇନ ଖୋଲିଦେଲେ।
ପୁଣି କରୋନା ମାନେ ଫେରିଲାଣି ସେଟା ଆମକୁ ଭାରି ଡର ବି ଲାଗୁଛି କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ପିଲା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଲେଜ ଆସିନଥିଲେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଯୋଉ ହଠାତ୍ ଏବେ କଲେଜ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଘରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ ଯେତିକି ତା ସହିତ ଟିକେ ମାନେ ବାହାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ କଟେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଟକେଇ ବି ହଉନି। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଆମକୁ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦଉଛି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଏବେ ତ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ ରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କଲେଜ ପିଲା ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଆଭେଲେବଲ ହେଲାଣି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇଠି ଆପଣ କଣ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢା ବ୍ୟତୀତ ମାନେ ଯେତେ ଅନଲାଇନ ରେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଆଡିକ୍ଟେଡ କହିଲେ ମାନେ ଭୁଲ ହବନି ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଯୋଉ ବଦଳିବାର ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଯାଇଛି। ଯିଏ ପାଠ ପଢିବା ପିଲା ସେ ଭଲ ଜିନିଷ ହିଁ ମାନେ ମୋବାଇଲ ରୁ ନେଟ୍ ମାରିକି ଭଲ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୋପ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବଦମାସି ପିଲା ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ଏବେ 4 ଦିନ ହେଲା ମୋବାଇଲ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଡେଇକି ଧରୁଛି ସେଟା ପିଲା ପୁରା ରିଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁଛି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ମୋବାଇଲରେ ସେମାନେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଠାରୁ ସେ ଯୋଉ ପବଜି ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ମୁହଁରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନକୁ ଡାକୁଛି ଦେଖଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବି ନିଜେ ସକ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ? ନା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପିଲା କଲେଜ ଗଲା କି ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଫେରିବ। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଦବା କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ପିଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କଣ ଦେଖୁଛି। ରାତି 1, 2ଟା ଯାଏଁ ଚାଟିଂ କରୁଛି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଜେ ଜିନିଷ ନେଟ ରୁ ଦେଖୁଛି। ନେଟ ରେ କେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ସିନେମା ଯାଆନ୍ତି ସିନେମାରୁ କେତେଟା ଲୋକ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ସେ ସବୁ ଯେତିକ କେମିତି ହିରୋ ଷ୍ଟାଇଲ କଲା ହିରୋଇନ ଷ୍ଟାଇଲ କଲା ବା କେମିତି କଣ ଯେତକ ବାଜେ ଜିନିଷ ସବୁ ଶିଖା ହଉଛି। ଟିଭି ବି ସେଇଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ସେଟା ହଉଛି ଆମ ନିଜ ଭିତର ସଂସ୍କାର ଆଉ ପରିବାରର ସଂସ୍କାର। ଭଲ ଖରାପ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କାହାର ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ କି ଏଇମାନଙ୍କର ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କହିବି ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ ନ କରେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଖରାପ ବାଟକୁ ଯିବେ। କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷର ଭଲ ଖରାପ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡେ ଆମ ଉପରେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କେତେ କିଏ ଅବଜର୍ଭ କରିବ ସେଟା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗାର୍ଡିଆନ କୁ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ଗାର୍ଡିଆନ କହିବେ କି କଲେଜ ରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ କୁହନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ମାନେ 17, 18 ବର୍ଷ ବା 16 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆମ କଲେଜକୁ ଆସୁଛି। 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଛି ନା। ଆମ ପାଖକୁ କେତେ ସମୟ ଆସୁଛି 4 ଘଣ୍ଟା ବା 5 ଘଣ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବାକି ତକ ସମୟ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଟୁଛି। ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପିଲାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଢିବା ଯେମିତି ପିଲା ନିଜେ ହିଁ କହିବ ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ତ ପୁଣି ସୁନା ଭଳିଆ ପିଲା 10-12ଟା ଭଲ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ତ କାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ବି ସେମାନେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କାର ପରିବାରରୁ ବାପା ମା ଏମିତି ଶିଖେଇଥିବେ ଯେ ପିଲା ତା ଦେହରୁ ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ନାହିଁ ଆଦୌ। ତ ମ୍ୟାମ୍ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ଏଠି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ରୋଡ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ ଆୱାର ଚାଲିଛି ତ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଏବେ ସଚେତନତା? NSS ତରଫରୁ ମୁଁ କରେଇଥିଲି ପେପରରେ ବି ବାହାରିଥିଲା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଗୋଟେ ଦିବସ କରିଥିଲି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଲ୍ଟର ଛକ ବିଡାନାସୀ ଛକ ସତୀ ଚୌରା ଛକରେ ରହିକିରି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଥିଲେ। ପଛୁଆ ଲୋକ ବି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବ ଗାଡି ସ୍ଲୋ ଚଲାନ୍ତୁ ଏତେ ନାହିଁ ବାଁ ପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା କରିଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକ ରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପେପର ସବୁଆଡେ ବି ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ ବି କଲେଜରେ କହିଦେଇଛି ଯେ ଆମର ତ +2 ପିଲାମାନେ ସବୁ 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯାହାର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ହେଲମେଟ ନାହିଁ କଲେଜକୁ ଗାଡି ଧରିକି ଆସ ନାହିଁ। ଆସିଲେ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ତମେ ବିଦା ହବ।
ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ। ମୋବାଇଲ ବି ବନ୍ଦ କରିଛି, ଯିଏ ମୋବାଇଲ ଯାହାର ଧରା ପଡିବ ସେ ସବୁ 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଦବ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ବି ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ମୋବାଇଲ ଆଣ, ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରିକି ରଖ। କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘରକୁ ଖବର ଦେଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ନେବେ। ଠିକ ଅଛି, କ୍ଲାସ ସରିଲା ଫୋନ କରିବ, ଘରୁ ଆସିକି ନେବେ। ଆଉ ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଘରେ ୟୁଜ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଅନ୍ତତଃ ପିଲା ଡରିବ ତ। ଯଦି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଛୋଟ ଫୋନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଲି ମାନେ କନେକ୍ସନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ବା ଜାଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଫୋନ ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଛୋଟ ଫୋନ 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଧରିଥିଲି। ସେଇଟା କଣ ଅଛି, ଆମର ଟିକେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଫୋନ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ଆମେ ତ କେହି ଚଳୁଥିଲେ କି ନାଇଁ, ସେ ଜିନିଷ ବାହାରିଲେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ନିଜକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିଦଉଛେ। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ମନକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସେଟାକୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, କିଛି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ମ୍ୟାମ୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ତ ନେଟରେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ୍ଲାସ କରିବା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବି ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗାର୍ଡିଆନ ଯଦି ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ମାନେ ବାଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ପିତାମାତା ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ। ନିହାତି ଯାହା ଶିଖେଇଥିବେ ପିଲା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଖିବେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ, ଯାହା କହିବେ ବେଦରଗାର, ମାନେ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେବେ ମାନେ ଗୁରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ। ମୁଁ କହେ ଟିଚର୍ସ ଡେରେ ମୁଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ ତ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମତେ କର, ନହେଲେ ଯାଇକି ଏବେ ଯାଇକି କରିବ ଫେରିକିରି। ମ୍ୟାମ୍ ଜାଣିକି ଯାହା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଆପଣ କଲେଜରେ ଏଭଳି ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ତେବେ ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଏତେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଚାଲିଛି, ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ରହିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ, କଣ କହିବେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯୋଉ ରେନବୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଋଣୀ, କାରଣ ଦର୍ଶକ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ହଉଛନ୍ତି ଅସଲ ଭଗବାନ। କାରଣ ସେଇମାନେ ମତେ ଆଜି, ମୋର ନାଁ ଥିଲା ସ୍ନେହଲତା ମିଶ୍ର, ସେମାନେ ସ୍ନେହରେ ମତେ ସ୍ନେହ ମିଶ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମତେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ। ମତେ କୌଣସି ମାନେ ଯୋଉଠିକି ମୁଁ ଯାଏ, ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଚିହ୍ନି ବି ପାରନ୍ତିନି କିଛି କିଛି, ନାଁ ଟା ଜାଣିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ମତେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଆଦର ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମୋ କାମଟା କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଋଣୀ। ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଇ ମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ମତାମତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡି ହେଲେ, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଜାଣିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।